सखी अच्छे बाकी सखी कहुई आमर आस्ट्रोलोजी जो मैंने सब रही विशेषकर ज्योतिष शास्त्र विषय से कहते 12टा राशि 9टा ग्रह 12 राशि 12 मल्टीपल 9 108 12टा राशि 9टा ग्रह 12 गुणन 9 108 आयुर्वेदिक शास्त्र कहुई 108टा मर्म ग्रंथि अच्छी जॉइंट अच्छी 108 पुराण रे कहुई व्यास जी कही 108 उपनिषद अच्छी 108 उपनिषद वर्णना कराई अब तार मूल कारण 108 सूर्यंकर पृथ्वी दूरता मुपा जाए पृथ्वी ठारू सूर्य दूरता हूँ 149.6 मिलियन अर्थ 14 कोटी 96 लक्ष किलोमीटर समथिंग पृथ्वी ठारू सूर्य दूरता 14 कोटी 96 लक्ष जगतजननी को हरण कर नेले सीता को हरण कर नेले कृष्ण कहले रावण को राम जी कहते राम अवतार रावण सीता को हरण कर नेला किंतु कृष्ण कहले तू मो स्त्री को हरण कर नहीं तो स्त्री की मो हरण कर नहीं परवर्ती लीलारे जिते से रावण शिशुपाल के आसला शिशुपाल तो बर बेस सज्जित बाहाई रुक्मिणी रुक्मिणी हरण कर पड़े किडनाप करदे रावण तू मोर स्त्री को हरण कर तो स्त्री को हरण करी परवर्ती लीलारे ता स्त्री को हरण कर पड़े सब वन विहार वन लीला सब लीला बिला सब सार दी प्रकार राम जी को कृष्ण के चरित्र बहुत बहुत तुलना सन्त मान तुलना कर प्राय रसिक सन्त मान और राम जी होती एक पत्नी व्रत सीता होती जड़े लक्ष्मी किंतु आम ठाकुर जी पूरा 16,108 लक्ष्मी धरले से पूरा 16,108 राणी सब जगह लक्ष्मी स्वरूपिणी सब से एक पत्नी व्रत ये सब किसी रामजी सब एक पत्नी व्रत मैंने क्या चाहू नथिले कौन सी स्त्री मुख दर्शन करुले सी किंतु आम ठाकुर जी पूरा बहु नायिका बल्लभ भाई सारा जगत आंक प्रति एकमात्र पुरुष बाकी सब प्रकृति मान सब बहु नायिका बल्लभ भाई लीला पुरुषोत्तम तो ये राम जी के चरित्र देखो हेमनी कुरंगी नच पूर्व वार्ता रामायण कहुई न दृष्ट्वा वेदेश पुराण कोशा तथापि तृष्णा रघुनाथस्य विपरीत काल विनाश बुद्धि चाणक्य भी कहते रामायण कहुई हेमनी कुरंगी नच पूर्व वार्ता माने कुरंगी माने हेमनी माने सुवर्ण कुरंगी माने हरिण सुनार हरिण कथा पूर्वर के शुणा जाए नच पूर्व वार्ता पूर्वर कौटी कह जाए सुना हरिण कथा सुना हरिण कथा किए कहले न दृष्ट वेदेश पुराण कोशा वेदरे पुराण रे कोश कोशा अमर कोश रे वेदरे पुराण रे सब कौटी देखा जाए सुना हरिण अच्छी बोली कौटी किंतु तथापि कृष्ण रघुनाथ से रघुनाथ बासना होगा से सुना हरिण प्राप्त होगापी ये हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि आमको शिक्षा दि जाए ठाकुर जी कौन शिक्षा देले जो वस्तु अवास्तव अलिक ता प्रति आम आसन्नित हवा ये हूँ विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि राम जी के चरित्र में यही शिक्षा हमको दि जाए सुना हरिण कौटी देखा जाए कौटी शुणा जाए कौटी लेखा जाए तो
ତଥାପି ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବ, ଶୁଣି ନଥିବ, ଜାଣିନଥିବ, ଅବାସ୍ତବ କପଳ କଳ୍ପନା କରିବ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଧାଇଁବ, ସେଥିରେ ବିନାଶକାଳୀ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁମୁଖ ନିଃସୃତ, ମହାଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସେଇ ପଥ, ସେଇ ମାର୍ଗ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଆଚରଣୀୟ। ରାମଜୀଙ୍କର ବନବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ମନ୍ଥରାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କୈକେୟୀ କ'ଣ କଲେ, ଦଶରଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ସେ ବର ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରଥର ଯେଉଁ ଚକା, ରଥର ପାହ୍ୟାରେ ଗୋଟେ କିଳା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଖିଲ ଥାଏ, ସେଟା ଖସିଗଲା, ଚକଟା ଗଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଟା ରଖିଥିଲେ ସେଇଠି, ଅଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ, ତ ତାର ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବାଃ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ସେ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ମୁଁ ତମ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତମେ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ମୋଠୁ ମାଗିନିଅ। କୈକେୟୀ କ'ଣ କହିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଗିବେ, ସମୟ ଆସିଲେ ମାଗିବେ, ଏବେ ମାଗିବେନି, ଏବେ ମାଗିବେନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ରାମଜୀ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ପୁରା ପ୍ରେରଣା ଦେଲା କୈକେୟୀଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପୁରା ଦେଇଛି, ଦେଖ ତମେ ସେଇ ଦୁଇଟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିନିଅ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ। କୈକେୟୀ ଯାଇକି ବର ମାଗିଲେ ସେଇଠି, କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଦଶରଥ ଚରଣରେ। ଦଶରଥ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ଇଏ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ପୁଅ ରାମଜୀ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ, ଯୁବରାଜ ପଦେ, ରାଜା ପଦେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୈକେୟୀ ମା କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ବର ମାଗିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମାଗୁଛି ମାଗ। ଇଏ ଯେ ବର ମାଗିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କର ଆକାଶ ଛିଡ଼ିଗଲା ମସ୍ତକ ଉପରେ। କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ବର, ହେ ରାଜା, ପ୍ରଥମ ବର ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜଗାଦିରେ ବସୁ। ଆକାଶ ଯେମିତି ଛିଡ଼ିଗଲା, ଭୂମି ଖସିଗଲା ପାଦ ତଳୁ। ଇଏ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ରହିଲେ। ଦଶରଥ ପୁରା ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ନିଷ୍ପନ୍ଦ, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ, ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ରହିଗଲେ ସେଇଠି। କିଛି ପାଟି ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଲାନି, ନା ହଁ କହିପାରୁଛି, ନା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଆମର ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଥିବା ପରେ ଭୁଲିଯିବା। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଝିଅ ପଥେ ବଚନ ଜୀବନ ପରା, ରଘୁରୀତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେଟା। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାଳନ କରିବେ ସେ ରାମଜୀ। ଯେମିତି ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି, ବସୁଦେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କଂସକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବକୀ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ରଥରେ। କହିଲେ, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଘର ସନ୍ତାନ ତୋର କାଳ, ତମର କାଳ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। କଂସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ବସୁଦେବ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେବକୀ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଛାଡ଼ିବ କି ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲିବା ପାଇଁ ମା ହିସାବରେ? ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପିତା, ଟିକେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି କହୁଛ? ବସୁଦେବ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେବକୀ, ମୁଁ ପିତା ହିସାବରେ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋର ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଯମ ହାତରେ ଟେକିଦିଏ। କଂସ ନିହାତି ମାରିଦେବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ହାତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ତମର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନକୁ ତା ହାତରେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତେଣୁ ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେବକୀ, ମୋର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ଦେବ, ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜବାବକୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରଖି ନପାରେ। ମୁଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଅ ମରିଗଲେ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ମୋର ବଚନକୁ ପାଳନ ନ କରେ। ମୁଁ
वचनाथ शिष्ट सब वशिष्ठ ये तो कही से प्रकार महात्मा नहीं दशरथ भी से प्रकार तेणु से किसी कही पारे कि बापांकर ये प्रकार निरुत्तर अवस्था असहाय अवस्था को संदर्शन करी भगवान रामचंद्र आसिले प्रणाम कले बापा चरण रे तांकर विमर्श बदन को देखिले दुखित होती नतमस्तक अच्छी एपटे कई पूरा कमर कसिक छिड़ा होती माँ को से प्रणाम पचारे माँ कौन खबर माँ कहले कौन खबर बापा पचारे बापा को सी मत प्रतिश्रुति देते दीटा बर देवाई दीटा बर मागिने कौन कहना बर कौन बर प्रथम बर तू वनवास जीव तुम्हें द्वितीय बर धरत राजा हो अरे माया रामजी बड़ा प्रसन्न है अरे माया आप बापा को कहीं भीतर टाणुच मत तो कही था तो जो भरत राजा हो मत भाई खुशी खुशी दीदी मोर राजगाती प्रति ये नहीं मो भाई बेस भल पाए मत कही था आदेश करता के तुम आदेश के प्रत्याख्यान करी मत बेसी भल पान मत कही था बापा प्रणाम कले चलले सी प्रणाम करी विदाय नौ सी जीवार देखी कौन कले जानकी माया भी गले लक्ष्मण भी गले साथी राजकीय पोशाक त्याग कर देती छाड़ी देती किसी बेश ना राजकीय बेश किसी ना पूरा गैरिक वस्त्र परिधान कले पूरा सन्यासी सन्यासी बेश से जाऊँच बर्तमान सारा अयोध्या कांदुचे से तारा अयोध्या रुद्यमान पूरा दशरथ खाली स्तंभित स्थान भाई अच्छा रथरे ने कि सुमंत्र ने मंत्री सुमंत्र सारथी गले रथरे नौ रामजी बस लक्ष्मण बस जानक जी बस सुमंत्र रथ सारथी टाणी नौ सरोज पर्यटन गले सरोज पाखे छाड़ी देकी से रथ पलि आसला ए दीर्घ समय धरी दशरथ छिड़ा होती कौटी सिंहद्वार सम्मुखें जो से रथ जाऊँगी चक्षुर अंतरित है पर्यटन से अपलक नेत्र अवलोकन देखुं रथटा को जमी ठाकुर जी आमर भगवान कृष्ण जी अक्रूर नहीं गले रथरे नंद बाबा जो पूरा देखुले यशोदा देखुले गोपी मैंने देखुले आखिर पलक पड़नी पूरा देखुले जिते दूर पर्यटन देखा जाऊ देखुले दशरथ से अवस्था प्राण प्रीतम नाश प्राण प्राण सदृश रघुनाथ स्तंभ भाया छिड़ा से अपेक्षा कर दीर्घ समय पर सुमंत्र फेरिले मंत्री से मंत्री फेरिक राजा को प्रणाम कर दशरथ आलिंगन कले पूरा प्रथम थर पर देखा एत बड़ महान सम्राट अधस्तन कर्मचारी आलिंगन कर चाकर ना कहीं आलिंगन कले आलिंगन करना पूरा दी बाहु पास आलिंगन कर मस्तक आघ्राण कर शरीर को आघ्राण कर कहीं कले ना रामजी साथी से थिले दीर्घ समय धरी से रामकर रथ परिचालना करते रामकर देहर रामकर शरीर जो सुगंध रामकर अंगर जो सुरभि निश्चित रूप से सुमंत्र को देहर अच्छी तेणु सुमंत्र को आलिंगन कर आघ्राण कर रामजी अंग सुगंध को आस्वादन कर दशरथ ये हूँ प्रीतिर भाषा जमती चैतन्य महाप्रभु गजपति दर्शन देवाई मना कले जिते जहाँ बुझेले राय रामाद साहु भट्टाचार्य नित्यानंद शुणिले कहले वृंदावन पलैबी राजा दर्शन सन्यासी नाई से कहले विचार कले जदि महाप्रभु दर्शन नदे गजपति प्रताप रुद्रदेव को सी मरीज विचाराटा प्रतिज्ञा कर महाप्रभु कृपा न कर बंचीनी किसी तो करिया दरकार से तो सेवा कर तेणु विकल्प देखागला कौन विकल्प रायरामानंद महाप्रभु कहले आपन से दर्शन दौना ठीक अच्छे पुओटा को दर्शन दौना पुओ तो किसी भूल करनी बालक शिशु से महाप्रभु कहले हाँ ठीक अच्छे पुओटा को नहीं आस एम कौन कले एक तो राजपुत्र सी पूरा डोल डल चेहरा पूरा पूरा गोटे चल सुंदर चेहरा इन सज्जित करदे पूरा त्रिकच्छ पिंधेले त्रिकच्छ जमी ठाकुर त्रिकच्छ परिधान कर
पूरा तिलक करचंती, चिता करचंती, पूरा पीताम्बर वस्त्र परिधान करिसंती, आप चरण रे नुपुर परिधान करिसंती। जेतले से चाली चाली आसुचंती झुमझुम करी ठाकुर जी महाप्रभु दर्शन काले साक्षात बालगोपाल आस एमाने जानी शुणी गायन नाम श्राव भट्ट बड़ चतुर एमाने महाप्रभु कृष्ण पाई पागल तेणु राजा पुଅ बड़ सुंदर तांको सज्जित करिছে সেই प्रकार जेतले ये पूरा झुमझुम कर चाल चाल जाउ चलुचंती दूर महाप्रभु देखले साक्षात बालगोपाल आसुचंती से पूरा आसला पर पूरा ताको कोल रे बसै देले कोल रे बसले पूरा आलिंगन कले पूरा चुंबन कले आघ्राण कले तापर कले कृष्ण 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 से भी कांदी उठला कृष्ण 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 महाप्रभु कांचन से भी कांचन ये कोल छाड़ू ना आ महाप्रभु कोल रे बसी से राजपुत्र मध्य बहुत आह्लादित आनंदित होइछन से कौन साउंड हो एपटे पत्तावृद्ध गजपति अपेक्षा करते पुओ केतल फेरिक आसियो पुओ केतल फेरिक आसी अपेक्षा करछंती जेतल दीर्घ समय पर महाप्रभु पुओ को विदाय देले राजपुत्र कहले तुम सब बेले आस प्रतिदिन आसियो जेतल राजपुत्र पूरा आछंती वर्तमान से महाप्रभुंकर संगलाभ कर से फेरुचंती पूर्व राजपुत्र थिले किंतु महाप्रभु दर्शन करी फेरला पर से तो परम वैष्णव होइछन से भगवत साक्षात्कार पर जीवर बद्धदशा कटि जाए से तेणु जो से फेरुचंती ना गजपति देखले ये तो तांकर पुत्र प्रति जेती आसक्ति थिला ताठो बेसी आसक्ति थिला वर्तमान से महाप्रभु चिंतन सब रोते जो पुत्र फेरी पुत्र पूरा आलिंगन कले चुंबन कले तार आपातमस्त आघ्राण कले कहीं ना ये दीर्घ समय महाप्रभु कोल बसला ये महाप्रभुर अंग सुगंध आदि प्रलिपित होगी तेणु महाप्रभु जो चंदन चर्चित जो शरीर तार सुगंध को अनुभव कर पाले पुत्र शरीर माध्यम से प्रकार आज दशरथ सुमंत्र को आलिंगन कर आग्रहण कर सुमंत्र प्रकृतिस्थ हेले किस समय पर खबर देले रामजी सरोज पारिकी चलीगले तो रामजी सरोज अयोध्यार सीमारेखा पारिकी चली जाइए शुणिला दशरथ मूर्छित पड़गले प्राण चलीगला से प्राण चलीगला कि प्रकार देखते प्राण माने जिते अर्जुन फेरिक आसिले द्वारकर हस्तिनापुर को 7 मास पर युधिष्ठिर महाराज सभा बसई कृष्णकर खबर ना अर्जुन को पठे दीर्घ दिन पर से फेरिले अर्जुन कौ कहीदेले जे कृष्ण नाती सदा उपगत होती से लीला समय में चली जाइए सी वंचित महाराज हरिण बंधु रूप मत से ठकी दे चली सब छाड़ी चली जाती जिते समस्ते शुणिले कुंती माँ भी बसते जो शुणिले कृष्ण नहांती कृष्ण धरा लीला संगोपन कर चली जाइए हाँ कृष्ण मिसी ढली पड़े ये हूँ अनाबिल प्रीति जिते पद्मावती जी जयदेव स्त्री पद्मावती गभीर प्रीति थिला जयदेव गोटे राजा पाखे थे से समय अन्य राजा पाखे राजा सहित से पारधी शिकार करने जाती किंतु जयदेव को पद्मावती एत भल पाते से राजा मन भर सन्देह आसला एमती स्त्री स्वामी को एत भल पाए ना ये परीक्षा करने चाहिए मिछि मिछिके से खबर देदेले आम शिकार करने जाइलु शिकार शिकार जयदेव मरी जाइए जयदेव मरी जाइए शुणिक पद्मावती हाय स्वामी के टली पड़े प्राण चलीगला आपको कहला अनाबिल प्रीति गोपी मान ये प्रकार प्रीति थिला गोपी मान भी एक प्रकार पूरा घनीभूत प्रीति अच्छी कृष्ण सहित ठाकुर जी सहित कृष्ण ने बंचिकी थे केमती ठाकुर जी कहते मु तो भाव तुम तो मत एत प्रीति कर तुम मैंने मो बिना बंची पारन कहल कि तुम तो सब देखुच आसीच कथा कौच ये कहले अरे छलिया तुम्हें कौन जान प्रीतिर परिभाषा तुमको आम एत भल पाओ तुम बिना आम रही पारूँ बंची पारूँ आ केमती बंचीच
କହିଲେ ତମ କଥାର ଅମୃତ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛି। ତମ କଥା ଅମୃତ। ତମର କଥା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତମ ଲୀଳା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ସେ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ମନନ କରିକି ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆମମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତମର କଥା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ମହାରାଜ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତମକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ମରି ତ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କାଳେ ତମେ ତ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିପାରିବ ଯେ ତମରି ବିରହରେ ବିରହିଣୀ ବ୍ୟତୀତା ଏଇ ପାଗଳିନୀ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ମହାରାଜ। ଆମ ବିରହରେ ତମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସାମ ସଙ୍ଗେ ତମେ କଷ୍ଟ ପାଅ। ତେଣୁ ଜଗତର ସବୁ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳୁ ପଛେ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗ୍ରହଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବୁ, ତମରି ପାଇଁ ବାସ। ଏଇଟା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ଘନୀଭୂତ ଥାଏ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜଗତରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଗତରେ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆଉ କାମ ଦିଟା ବସ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କହୁଛେ ସେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସେ କାମର ପ୍ରେମର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ କାମ କୁହାଯାଇଛି। ଟୀକାକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି କୈତବ ରହିତ ପ୍ରେମ ନହି ଭବତି ଇହ ଲୋକେ। କୈତବ ମାନେ କପଟ। କପଟ ରହିତ ପ୍ରେମ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। କୈତବ ରହିତ ପ୍ରେମ ନହି ଭବତି ଇହ ଲୋକେ। ଯଦି ଅଛି ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରକାର, ତାହେଲେ ବିରହ ବିରହେ କୌନ ବା ଜୀବିତ ମାନେ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା କପଟ ରହିତ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଅଛି, ବିରହ ଅଛି। ଆଉ ବିରହ ଯଦି ଅଛି, ସେ ବିରହରେ କିଏ ବଞ୍ଚିକି ରଖି ସବୁ ମରିଯିବା କଥା। ବିରହରେ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଜଣେ ମରିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦିଘଡ଼ି କାନ୍ଦୁ, ସେ କେହି ନ ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ, କିଏ ସାଥିରେ ଯାଉନେ, 2-4 ଦିନ କାନ୍ଦି ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରୁଛେ, ସରିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଏଇ ଜଗତରେ କାମ ହିଁ ଅଛି। କାମ ଆଉ ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପାତ୍ର ଅଛି, କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଉଡର ମିଶିଥିବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳା କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଅଛି। ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବ ଇଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା, ସେ ବି ଧଳା, ଇଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍। ଦୂରରୁ ଯେ ଦେଖିବ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୂନ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଦୁଗ୍ଧଟା ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଚୂନ ପାଣି ତେଜ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ଆଉ କାମ ହେଉଛି ଚୂନ ପାଣି। ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାନ, ଦୂରରୁ ଦିଟାକ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, କାଚ ଗ୍ଲାସ ଅଛି, ସମାନ ପରିମାଣ। କାମ ପ୍ରେମ ଦୂରରୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପଟ ଯୁକ୍ତ, ଗୋଟେ କପଟ ରହିତ। ତେଣୁ କପଟ ରହିତ ପ୍ରେମ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି କିଛି କପଟତା ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସବୁ ମତଲବ କି ଦୁନିଆ, ସାରା ସଂସାର, ସାରା ସଂସାର। ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦେଇଥିବେ ଜଣକୁ, ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ଟିକେ ନ ଦେବେ, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ କି? କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ବି ବାପାକୁ କୁହେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହେ, ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀ କୁହେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଚାଲିଛି କଥା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ବାସ୍ତବରେ ମତଲବ କି ଦୁନିଆ, ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଏଠି କିଛି। କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ଥିବେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କପଟ ରହିତ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ପ୍ରେମରେ କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ରହିଛି, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ରହିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ନା ଏ ଜଗତରେ ସେଟା ରହିଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କ ମତରେ ସେବା କରିକି ଯିଏ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ, ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଦଶରଥଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, ସବୁ କାନ୍ଦିଲେ। ଏପଟେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାମାର ବାଡ଼ି, ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି।
ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦଶରଥଙ୍କର ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଗୋଟେ ତୈଳ କୁଣ୍ଡ ରଖାଗଲା, କାହିଁକିନା ଭରତ ଆସିଲେ ସଂସ୍କାର କରିବେ, ତୈଳ କୁଣ୍ଡ ରଖାଗଲା। ବଶିଷ୍ଠଜୀ ପରିବେଶର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଉ ଭରତ ସକରୁ ନେଇ ଆସ, କିଛି କହିବନି, କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବନି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଛି ଛା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, କି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆସିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ରାଜା ଶରୀର ନିର୍ବାପିତ ହେଲା, ଆମର ହୃଦୟର ଧନ ଯିଏକି ରାମଜୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଭରତ ଆସିଲେ, ମାମୁଁ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦଶରଥଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମଜୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି। ମାମୁଁ ଭରତଜୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ। କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକିନା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ତାହେଲେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଆମ ବାବା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦଶରଥ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ମହଲରେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ବାପାଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାମଜୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ରାମ ଯଦିଓ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ମା ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ରୁହନ୍ତି, କୈକେୟୀ ମହଲ ରୁହନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯଦି କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ରାମଜୀଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ସେଇଠି ମିଳିବ, ବଡ଼ ଭାଇ ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ରାମ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ଜାନକୀ ବି ସେଇଠି ଥିବେ, ଆଉ ବାବା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ମୟା ସୁମିତ୍ରା ମୟା, ତାର ତ ପୁରା ପରିବାର ସେଇଠି ରହିଥିବେ। ଘର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯଦି କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା ସେଠି ମିଳିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୈକେୟୀ ମହଲରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ମା ଯେମିତି ଛୁଆ ସେମିତି, ছেলে ସେମିତି। ମାଟା ତ ପୁରା କୈକେୟୀ ଯାହା କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କଲେ, ବା ଯାହା କିଛି ଅଭିଶାପ ବର ମାଗିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ସିଧା ଆସି ମାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆରେ ବାପାଟା ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ବାପା ବୁଝିବା କଥା ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା, ସତ୍ୟତା ବୁଝିବେନି କେହି, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତ କାହିଁକି ହେଲା, ଏ କଥା କି ବୁଝନ୍ତିନି, ବାହାରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିବେନି କାହିଁକି ଘଟିଲା, ବାହାରଟା ଦେଖିବେ। ସର୍ପ ଜିହ୍ବା ପରା, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ସାପର ଜିହ୍ବା ଦି ପାଳିଆ। ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଦି ପାଳିଆ, କେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଭଲ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ତାପରେ ତାକୁ କହେ ବାଜେ ଲୋକଟା। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଯଦି କିଛି ମିଳିଗଲା, ଆରେ ତା ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି, ତାକୁ ଭଲ କହିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସଂସାରର ସର୍ପ ଜିହ୍ବା ଯାହା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାକ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଲେ, କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ରାମଜୀ ଜାନକଜୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦେଲେ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଜାନକଜୀ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ସେ କେତେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ମହାମୂର୍ଖ, ବନ୍ଦ କରିବା, କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଥିଲେ କେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, କେଉଁ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶୋକ ବନରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ସିଧା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ। ରାମଜୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ, ତମେ ଦେଖ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର କାମ ଏଇଆ, ସ୍ପାଇ ପଠେଇଲେ। ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ, ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଓଲଟା ପଲଟା କହୁଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା କ'ଣ ନା ଏମିତି ସବୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ। ରାମଜୀ କ'ଣ କଲେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରେ ପଠେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଜଣେ ବି କେହି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆସି ରାମଜୀ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହେ ରାମ ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ତମେ ଭୁଲ କରିଛ। ସୀତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ସୀତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ,
किए गोटे रजक धोबा गोटे कहीदेला बोली तुम जगतजननी पठेदेव ना ना तो पठा दरकार नहीं कई जड़े भी जड़े आसी कहले जे राम को प्रतिरोध कले बाधा कले यही हूँ स्वार्थ दुनिया आज्ञा माने राम को दरबार राम राजर भी गोटे लोक देखागला प्रकार कहवाई वशिष्ठ मन मन भावुन दुख कर वशिष्ठ कथा अलग कि कई जड़े आसी प्रतिरोध कले प्रतिकार कले सब निज मजार रही प्रजा सुख पाए राम जे केते कष्ट पाई कौन सी अयोध्यार अधिवासी बुझीपारे से कथार मर्म को बर निज सुख भर संसार या समस्ते निज निज सुख भर रोज डुबिक अच्छा तेणु से माने आज भी कह देख देख माँ जमी छेले से पुओ सेमती दिज पूर्व मंत्रणा मंत्रणा करी ये मामू घर को पठे दी एपटे बर मागी बापा मरीगले बड़ भाई चलिए बर्तमान राजा ये महाराणी हे ये राजा हे यही प्रकार लोक मान सबको निंदा कले किंतु कई गोटे लोक बुझीपारे जे भरत महत्व उद्देश्य कौन थिला से केते सुंदर विचार कर जाइए कैकेयी महल को तापर सब शुणिले गला पर देखिले बापांकर ए प्रकार अवस्था होइछि किंतु सेठी से भरत जी क्या दोष देले से क्या दोष देले देखो सज्जन मान चित्तवृत्ति केते सुंदर बाल्मीकि रामायण कहुई न मंथराया न च मातरस्य नो मंथराया न च मातरोसो दोषो नुराज्ञा रघुनाथस्य मदभाग्य दोषेण वनं प्रविष्ट रघुनाथ सही में अपराध कहले न मंथराया मंथरार दोष नहीं थे कितने कहते मंथरा दोष देला मंथरा एसु गला भरत जी कहले न मंथराया न चुमातुरस्य मोर माँ को भी दोष नहीं थे दोषो न राज्ञा राज्ञा माने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कौन सी दोष ना आ मो भाई मत दोष ना रामजी को किसी दोष ना कार दोष मदभाग्य दोषेण वनम प्रविष्ट मोर भाग्य दोष आज रामजी बोल गले यही हूँ सज्जन प्रवृत्ति सत वृत्ति लोक माने सज्जन जो माने से माने सब दोषटा निज उपरକୁ नेबे दुर्जन माने अन्य उपर ढाळिबे राम भरत चरित्रटा देखागला माने जीवन में जड़े जब उन्नति करने चाहते यही विचार उपर जीवनटा तैयारी करा दरकार वास्तव कहले खाली कहले मोरी पाई रघुनाथ आज बन को गले मो अपराध होगा मोर क्या दोष देना क्या दोष देना तेणु महात्मा जो मैंने सब निज उपर दोष नियंती जदि किसी भूल कर्म है भले से भूल न करि थांतु सब जो सज्जन व्यक्ति सब निज उपर दोष नियंती मोरी भूल मोरी पाई सब है झगड़ा खत्म घर भीतर किसी झगड़ा हो कहीं झगड़ा हो जाते ना समस्ते निजे निजर इगो जो अच्छे गोटे इगो अहंकार छोट पिला पाखे तो अहंकार थाए भिकारी मजे फोपाड़ी दब सी भी कह मत भिकारी देखला कौन फोपाड़ी दौ सम्मान दौन भिकारी मजे फोपाड़े ने से कौन मत भिकारी मोर भी गोटे सम्मान से सम्मान दियो समस्त भर अभिमान अच्छे इगो अच्छे क्या पाखे नाई ना अहंकार द्वारा समस्त आज झगड़ा झाटी अच्छे परिवार किए गोटे कहला ता कथा गुरु आम निजे कथा रखिया समस्ते निज निजर कथा रहा जिद कर सब बहादुरी बाहस्फुट मारुचे ये झगड़ा होची जदि जड़े सज्जन व्यक्ति परिवार थी सी भाव भाई मोर आगे भूल तुम सब ठीक झगड़ा खत्म कि झगड़ा छाड़ी हेनी निज उपर दोष नहीं जाओ जदि तेणु सत व्यक्ति जो माने सज्जन जो माने साधु प्रवृत्ति स्वभाव लोक मैंने सब निजर भलटा अन्य उपर छाड़ुथे कहले से जहाँ कि द्वारा भल काम हम से बड़ मान कहते जो कृपार आशीर्वाद सब होती खराब कर्म है ताले निज उपरको ने से यही हूँ साधु स्वभाव लोक मान चरित्र साधु स्वभाव लोक मैंने सब निज खराबटा को निज उपरको ने भलटा को अन्य मान सेयार करेंगे ताकू कहला सज्जन
ତେଣୁ ଭରତ ଯେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମଦଭାଗ୍ୟ ଦୋଷେଣ ବରଂ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ଆଜି ରାମଜୀ ବନବାସ କଲେ, ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବାପାଙ୍କର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଜୀଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଫେରେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ରାମଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭରତ ଆସିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭରତ ପାଖକୁ ନିହାତି ଆସିବ। ସେ ଭରତ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିଛନ୍ତି। ରାମଜୀ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ରାମଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ଦେଖ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମାଗିଥିଲେ ମା, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସିବି, ଶେଷ କରିକି ଆସିବି। ଭରତ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କରନି, ତମେ ଯାଅ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ବି ଆଦେଶ, ତମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର। କହିଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପାଦୁକା ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଦୁକା ଧାରଣ କରି ଗଲେ। ରାମଜୀଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ସେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ସିଂହାସନରେ। ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ, ବକଳ ପରିଧାନ କଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭରତ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବକଳ ପରିଧାନ କଲେ। ନନ୍ଦୀଗାଁରେ କୁଟିଆ କରି ରହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ନନ୍ଦୀଗାଁ କୁଟିଆ କରି ରହିଲେ। ସେଇଠି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବନବାସୀ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ବନବାସୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ଚିନ୍ତା କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଚରିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ମାଣ୍ଡବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଟହଳୁଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା, ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ ଶୋଇନି କ'ଣ? ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ସେ ଇଶାରା କଲେ ନନ୍ଦୀଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାର ତ ଭରତଜୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ମାଆକୁ ମା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ପରା। କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ବା, ମାନେ ଭରତଜୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୟନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନା ଭଲ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଭଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ। ଭରତ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଇଏ ହୁଏ। এই ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ତ ଘଟିଲା ଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଟୀକାକାର ମାନେ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ନଗା ବନ୍ଦ କରୁন। ଲାଇଟ୍ ଆগে ଆମର ସନ୍ଥମାନେ ଆକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଲା, ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ। ଆମେ ତ କହୁଛେ ଭରତ ମନ୍ଥରା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ମନ୍ଥରା ମାଗିଲେ, କୈକେୟୀ ବର ମାଗିଲେ, ରାମଜୀ ଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି କହୁଛନ୍ତି ରାମଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ରାମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସିମ୍ବଲ। ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ମନ୍ଥରା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭର ପ୍ରତୀକ। କୈକେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ। ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଚରିତ୍ରରେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରତଜୀ ଥିଲେ ଘରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ମନ୍ଥରା ଭିତରେ ଲୋଭ ଥିଲା, କୈକେୟୀ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ବି ଥିଲା, କାମନା ବି ରହିଥିଲା ସେଇଠି। ଦଶରଥଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୀତି ଥିଲା କାହା ପ୍ରତି? ଆମର କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ରହିଥିଲା ସେଇଠି। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭରତରୁ ବି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନଥିଲା।
ଭରତ ରୂପୀ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭରତ ରୂପୀ ସାଧୁ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରାମଜୀ ରହୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସୀତା ଥିଲେ, ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ତ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଗଲେ, ସାଧୁରୁ ଭରତ ଦୂର ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋଭ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଆମ ଭିତରେ ତ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ରହିଛି ନା, ଆମ ଭିତରେ ବି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋ ସବୁ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ। ଏ ଲୋଭ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା, ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଗଲେ, ଲୋଭ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଲୋଭ ଯେତେବେଳେ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟ ହେବ। ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ସେଇଠି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭର ପ୍ରଭାବ ସେଇଠି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ନ ମିଳି ଚଲିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ, ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ନରକର ତିନିଟା ଦ୍ୱାର, ତ୍ରିବିଦ୍ୟା ନରକେ ଦ୍ୱାର ନାଶନ ଆତ୍ମନ ନରକେ ସ୍ୱାଦ। ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜ। ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶତ୍ରୁ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭରତ ରୂପୀ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ, ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଦମନ ହେଇକି ଥିଲା, ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭରତ ରୂପୀ ସାଧୁ ଚାଲିଗଲେ, ଲୋଭ ପ୍ରକଟ ହେଲା, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲେ, ପ୍ରେମ ଚାଲିଗଲା, ଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ବୈରାଗ୍ୟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସାଧୁର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇକି ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଛି କ'ଣ? ଖାଲି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅଛି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁର ସଙ୍ଗ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମକୁ। କାହିଁକିନା ଭରତ ଗଲା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଭରତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି। ସେ ମନ୍ଥରା ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ, କୈକେୟୀ ବି ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ଥିଲା, କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଭରତ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଥିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାରା ଜଗତକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟାଣି ନେଇ ଆସିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସାରା ବିଶ୍ୱର କି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ଆଚାର ବିପର ସମସ୍ତେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ। এই যে ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଟା ଆକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ନେତାମାନେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରୀଭୂତ ହେବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଉଦ୍ଭୁତ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର କେବଳ ଭଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। এই ପ୍ରକାର କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ, କାହିଁକିନା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଝି ମଝିରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିବେକ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, କିଛି ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ନାଇଁ କହିଲେ ଚଳେ ଆସୁ, ସେଠି ଅଭାବ ନା ସାଧୁମାନଙ୍କର। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଟିକଟ ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଫେୟାର ଦେଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ସେମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଟିକେ ହରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ସୁଲଭ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେବୀ ଧାମରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ରସ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏ ରସ ସ୍ୱର୍ଗେ ସତ୍ୟ କୈଳାସେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାସ୍ତି ରସ କୁହାଯାଇଛି। ଅତ ପିବତୀ ସଦ୍ଭାଗ୍ୟ ମାମା ମଞ୍ଚତ କରାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ, କୈଳାସରେ ନାହିଁ ରସ। এই যে ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି, ଭାଗବତ ରସ। ତେଣୁ କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଛି, ଆସକୁ ବାରମ୍ବାର ଅହରହ ପାନ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ତା ଦ୍ୱାରା କାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ରହିଛି, ଦୁର୍ଭାବନା, ଦୁର୍ବାସନା, କୁଚିତ ବିଚାର, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଛଳ କପଟ ଛନ୍ଦ, ଏସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିଭି ଅନ୍ କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଘର ସାଇରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଗାଁ ଗାଁରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭେଦତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଉନି। ଗୋଟେ ମଣିଷଗତ ମାନବିକତାର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣୁନେ, ସେଟା ମାନେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁନେ।
ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁନା, ଆତ୍ମ ଯାଉନି, ଏପଟେ ମାନେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆସିଲା ଆସିଲା, ଏଇଛି ଘଟଣା। ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା। ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସବୁ ମରିଗଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଯାକ ମରିଗଲେ ସବୁ। ହେଲେ ସେ ରାଜା ତାପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମହାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଶରୀର ସବୁ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଭିତରୁ ମାନେ ସବୁ ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ମାନେ ଖାଲି କଙ୍କାଳ କଙ୍କାଳ ଯାକ ପଡ଼ିଛୁ, ଶବତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। କହିଲେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ କଙ୍କାଳଟା ମହାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ସେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବୀରବଲ ଭଳିଆ। କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ନା କ'ଣ? ସବୁ ଯାକ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଖପୁରିଟାକୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଛତା କାଠି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ। ଛତା ଦେଖିଛ ନା, ଆମ୍ବ୍ରେଲା, ତାର ଲୁହା ଛାଡ଼ ଅଛି। ସେ ତାର କାନ ବାଟି ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ। ସବୁ ଯାକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏପଟେ ବସି ଏପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଗୋଟେ ଖପୁରି, ସେଟା କାଠିଟା ପଶିଲା ଏପଟେ ନାହିଁ, ପଶି ଏପଟେ ବାହାରିଲା। କହିଲେ ମହାରାଜ ଇଏ ମହାତ୍ମା। କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏମାନେ ସବୁ କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଏହା ସବୁ ଭିତରେ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହରିନାମକୁ, ହରିକଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଷିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି ଏପଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗଟି କରିବା ଦରକାର। ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିବା ଆଉ ଯିବା। ଘରେ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ଅବଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ତୁମେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛେ। ଗୋଟେ ଗପ, ତାର ବଢ଼ିଆ ଗପ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୋକାନଦାର ଥିଲା, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିଛି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ, ରାତି 8ଟା ପରେ ତା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରେ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ସେ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଯାକ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଥିଲେ, 8ଟାରେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି। ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ପୁଅଟା କରେ, ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନେଉନ। ହେ ତୋ ବୟସ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେ କଥା। ପୁଅଟା ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ନିଅ ବାବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ହେବନି। ଦିନେ କ'ଣ ସେ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବାହାରୁ ଯିବା ପାଇଁ, 3 ଦିନ 2 ଦିନ ନା 3 ଦିନ, ଆଉ ଦୋକାନ ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଦୋକାନଟା ଟିକେ ଖୋଲି ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯିବି। ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଖୋଲି ମୋତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଯିବି ତ, ତମେ ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଥିଲ ମୁଁ ଯିବି ନା। ବାପା ଦେଖିଲା ମନା କରିଦେଲେ, ଦୋକାନଟା ଖୋଲିବନି। ହଉ ଯା, କ'ଣ କରିବା, ଯା ଯା। ଇଏ ସେଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି। ସେଦିନ ଟପିକ୍ ଥିଲା ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। କ'ଣ? ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ବାବା ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ଗୋମାତା ମୋବାଇଲ ଟେମ୍ପଲ, ସେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋମାତା। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରୁଛେ, ଦେବତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ସେ, ମୋବାଇଲ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ମନ୍ଦିର ସେ। ଦେବତାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ତାଙ୍କର ଗୋବରରେ, ତାଙ୍କର ମୂତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୋମାତାର ସେବା ଗୋବିନ୍ଦର ସେବା ସମାନ। ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବ, ଗୋମାତାର ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଆମର ଗୃହ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର ବଳ ଚତୁର ଥିଲେ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗୋମାତାକୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋମାତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ସେ ମହାତ୍ମା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଶୁଣିଲେ, ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ବହୁତ ଫଳ, ଦାନ, ତାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଖୋଲା ସମୟରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଅଟା ବୁରାଟା ଥିଲା, ଅଟା ଗେହୂଁ ଅଟା ବୁରା ଚୂନ। ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ, ଗୋଟେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ଅଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଇଏ ଭାବିଲା ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ରେ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଗୋ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ
ଗୋମାତାର। ତେଣୁ ଇଏ ସେବା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ, ସେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଖାଉ। ସିଏ ଦେଖିଲା ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଯିଏ MBBS ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ, ସିଏ ଅଟା ଖାଇଲେ ପୁରା, ଖାଇ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଅଟା ବୁରାଟା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ଆସିଲେ, ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଅଟା ବୁରା ସରିଯାଇଛି। ଭାବିଲେ ବଢ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ପୁଅଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ପୁଅଟା ବୋଧେ। ଆରେ ପୁରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ମାସେ ବିକିଥାନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ପୁରା ସେଲିଂ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ହିସାବ ଦେଖିଲା ପଇସା ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇ ପଇସା କାହିଁ, କି ପଇସା? ଅଟା ବୁରାଟା। ଆରେ ଆର ଫଳ ତମେ ଜାଣିନ ବାପା, ତମେ ବିକିଲେ କେତେ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତ? କହିଥାନ୍ତ 2,000-5,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆର ଅନମୋଲ ମିଳିବ, ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନାହିଁ। ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ତୁ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି ପରା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ମହାତ୍ମା କହୁଥିଲେ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଗୋମାତାର ସେବା କଲେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଲାଭ ହେବ। ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ତାର କେତେ ଗୁଣ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବାପା କହିଲେ ହାୟ ରେ କୁଳାଙ୍ଗା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏମିତି କରାଯାଏ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ପଠଉନଥିଲି। ଇଏ କହିଲେ ବାପା ତମେ କ'ଣ କେମିତି କରୁଥିଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ? ଆରେ ଶୁଣ, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲୁ, ଦିନସାରା ପୁରା ପରିଶ୍ରମ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଖରେ ଟିକେ କୁଜି ଫୁଜି ବାଜୁଛି, ଟିକେ ହରି ଯାହା ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫୁଜି ବାଜୁଛି, ଟିକେ ହରିକଥା ହେଉଛି, ଟିକେ ଯିବା ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଟିକେ AC କୁଲର ଅଛି, ଟିକେ ବସିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ରିଲାକ୍ସ ହେବା। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଥିଲୁ ନା, ସେ ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ, ତୁ କୁଳାଙ୍ଗର ଭିତରକୁ ନେଲୁ। ଆଜିକାଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏନି। ଏମିତି ହେଇଛି ସତ କଥା। ଆଜିକାଲି କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କି ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ମାଟିଟା ତ ପୁରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କୃପା। ସବୁଠି ହରି ନାମ, ହରି କଥା, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ତେ ତିଲକ ଉର୍ଦ୍ଧପୁଣ୍ଡ ତିଲକ, ତୁଳସୀ ମାଲା, ପ୍ରସନ୍ନ ପୁରା ଦେଖିଲେ। ତାର ମାନେ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯେ ଦେଖାଗଲାନି, ଲୋକ ଦେଖାନା, ଗୋରା ଭଜା, ତିଲକ ମାତ୍ର ଧରି, ଗୋପନୀୟତେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଗୋରା ଧରେ ଚୋରି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେ କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆମେ ପାଇବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ବେଶ ଆଉ ଭକ୍ତର ଆବେଶ। ଆମ ପୁଣ୍ଡରୀ ଗୋସାଇଁ କହୁଥିଲେ ଥରେ, ଭକ୍ତର ବେଶ के लिए 200 रुपया काफी है। तिलक माली करदेल, गोटे धोती पिंधिदेल, साधु बनीगल, भक्त होगल। किंतु भक्तर आवेश, साधुर आवेश के लिए 200 साल लग जाएगा। भक्तर वेश पाई 200 टंका, गुरु पाखु गले माली तिलक नहीं गले, बास 200 टंका हो गला। किंतु भक्तर आवेश जो कहगला, आवेश साधुर आवेश, तब 200 वर्ष लग जाओ साधन कर। किंतु एति भल आम गोटे ठीक पथ को आसीचे, ये भल आम जीवन में कौन से भूल पथ को जाए, मार्ग ठीक, गुरुंकर मंत्र भी ठीक, पथ भी ठीक, किंतु आमे पात्र ही पारने। कॉलेजटा ठीक, स्कूलटा ठीक, सारवाणी ठीक, आमे पाठ पढ़ुने, भूलटा आमर ना, आम दोष का भूलटा निजर आमर भूल। तेणु आम सनातन धर्म ठीक, आमर मंत्र भी ठीक, आमर गुरु भी ठीक, सबू ठीक, किंतु आमे ताको पालन करूने। असुविधा है सेटा। औषध सेवन करुचे किंतु पथी मानुने। हरिनाम करिया, एकादशी करिया, भगवान का आरती करिया, पूजा करिया, सब औषध मेडिसिन, किंतु तार पथी अच्छी ना। पथी मान रेस्ट्रिक्शन, मना कराए, एटा करिवनी, एटा करिवनी, एटा करूने। आमर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जीवन सारा जी हरिकथा कही, तांकर कथारे कौन न करिवो से 75 भाग कहते, 75% कहते खाली कौन न करिवो, आ कौन करिवो 25 भाग कहते। कौन कौन न करिवो, कोड़ा कोड़ा मना कले, आम सब मना जो शुणी बुझुने, पालन करिया दरकार। जो मैंने पालन कर वास्तव में, काली भी कहला, आज भी कहूँ, आज तो मुझे देखिली आमर किसी भक्त जाइए विशुद्धांक सेठी, काली कथा शुणुले मुझे जापारनी, जाइए बस पूरा माला गुण धरती, कथा चलती। ये भगवान काली कहला गप जप दीटा को सौतुणी ये आरंभ कर दे, जेते माठू माठ मो से दुर्पड़ा काठ, ओडिया गोटे शब्द अच्छी,
तार कारण कौन जानते ना आम प्रथम भूल करचे बारंबार अनुरोध कर सत्य देखु हरिनाम केते जन्मर संस्कार फल आम गोटे सद्गुरु प्राप्त हो ठीक मार्ग को आस केते जन्म संस्कार कि मरिया दिन दिन सुनिश्चित मरिया पूर्व गोटे धूल भी नहीं पारे ये सत्य मृत्यु अनिर्वाज्य गोटे धूल भी नहीं पारे सब छाड़ी जीवा किंतु तापर धरी जीवा कौन संस्कार गोटे सद्गुरु आश्रित हो तथा आम टे निष्ठार सहित करें ये हूँ दुर्भाग्य वास्तव से परवर्ती जन्म आम मनीष भाव नहीं ग्यारेंटी ना मनीष हेल्ले ए प्रकार सद्गुरु मिले कि नहीं से प्रकार किसी ग्यारेंटी ना मिले आउ थे आम किसी कौन भविष्य तो भरोसा ना ना तेणु यही जन्म आम देखीचे ठीक मार्ग आसे मार्ग ठीक पथ ठीक गुरु ठीक मंत्र ठीक सब ठीक आम तक ठीक रूप पालन करिया मरिया पूर्व ठीक तैयारी हो जाए दरकार ताहले देखिए प्रकृत प्रेम वस्तु मिल जाए किंतु आम ताको बुझी पारना कौन कर भूल होमर जमती देखु आम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एमाने जमीदार घर छेले थे पूरा राजा से समय 550 वर्ष 72 लाख 72 लक्ष इनकम थिला 550 वर्ष वार्षिक इनकम एत बड़ राजार सम्राट एम सबू छाड़ी कंथा को धारी भजन कले यही हरिकृष्ण जप करते आउ कि आम जहाँ कर यही मंत्र ही कि से आस्वादन कर रसटा को आम आस्वादन करूँ से आम भाया कर आम भाया जप कर जपर नियम था निष्ठार करते प्रति प्रति पदे पदे से सब तीर्थ स्नान करते प्रति पदे पदे मकरंद को आस्वादन करते हृदय सहित से भगवान को आरती सहित डाकुले आमर डाकटा यू बाहर काली आमर जप कौन हो टेप रेकर्ड देखिए ना ट्रांजिस्टर मोबाइल ऑन कले प्ले हो मोबाइल हरिकृष्ण कहूँ माइक हरिकृष्ण कहूँ आम आम हरिकृष्ण मंत्रटा सेमती ना मोबाइल किसी आस्वादन कर ना माइक आस्वादन कर आम मंत्र आस्वादन किसी होनी खाली रटन कर पक्षी भाया जहा हो ये भी भल किसी नवाट किसी तो हूँ भल ये कि गुरुत्व सहित जो मैंने ग्रहण कर फल पाँच आनंद पाँच महात्मा गचर फलती नहीं आज्ञा महात्मा गचर फल ना महात्मा आम भर तैयारी हवा आम जो नियम आमको सब कहुई निष्ठार पालन करदा आम भी महात्मा हो पक्का आम भी गोटे घर भर शुद्ध पर सिद्धि प्राप्त हो पारिया यदि से प्रकार ठीक नियम को पालन करिया किंतु हम करूँ गोटे जगन्नाथ गोटे भक्त थे रघु अरक्षित नाटा शुणते रघु अरक्षित सी बहुत बंगलार पश्चिम बंगार सी बंगला लिखा बड़े धनी संतान थे सी कृष्ण महापात्र बापा ना माँ हूँ कमला गोटे मात्र पुओ सी कौन कले दान कले सब संस्कार थिला पिला बेलू जगन्नाथ प्रति आसक्ति थिला दान कले साधु सन्त समस्त दान कर दुखी रोगी दान कर संपत्ति सरीगला सब सरीगला बापा चिंता करी मरीगले माँ भी मरीगले बापा चिंता करी मरीगले दरिद्र होगला ये खाइब कौन पुओ चिंता करी बेचारा बापा मरीगले माँ बापा चिंता कर माँ भी मरीगले रघु अरक्षित कहगला किंतु पूर्व धनी धनी धन थिला तांको बापा आउ गोटे धनीगर झील सहित पुओ को निर्बंध कर नेगोसीएसन होता बाहागर जहाँ पत्नी रूप कि जिते धन निर्धन हो गले से झीटा को बापा धरी पलैले घर को बापा घर अच्छी पत्नी ये बर्तमान कौन कले सब धन सरीगला पूरी पड़ा आसिले जगन्नाथ धाम को ये आसी भिक्षावृत्ति कले भिक मागिले भिक्षावृत्ति करुवार जगन्नाथ को डाकुथार प्रभु कहले प्रभु मोर कई नाई मु अरक्षित आज मो ना रघु अरक्षित माने जार कई ना जार रक्षाकर्ता कई ना आपण एकमात्र रक्षाकर्ता
ସେ ପୁରା ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ସାରିଲେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାର, ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଧନରତ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଭିକ୍ଷାଟାକୁ କାହିଁକି ଦେବା, ଆଉ ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ପରାୟଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କ ନାଁ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ଏତେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପୁରୀକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଣକୁ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଦେବ। ନା ଜାଣିବା କେମିତି, ନା ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ କହିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଜାଣିଲେ। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ 10 ଦିନ ପରେ ମୋର ବିବାହ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ 10 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। କାହିଁକି, ଥରେ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ସେ ପୁରୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟା ଖୋଜିଲା, କିଏ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ। ଦିନେ ଦେଖିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ହଁ ଦେଇଦେଲେ। ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲେ, ଏ ଚିନ୍ତା କଲେ 10 ଦିନ ପରେ ବାହା ହେଇଯିବ, ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯିବି ନା ନାହିଁ, ନଗଲେ ତ ସେ ମରିଯିବ, ମରିଗଲେ ତ ଗୋଟେ ନାରୀର ହତ୍ୟାର, ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଯିବ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯାଇପାରିବିନି, କୌଣସି ସାଧନ ବି ନାହିଁ, ଏତେ ଦୂର ଯିବି କେମିତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଜୀ ତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ ବେତାଳକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବେତାଳ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବେତାଳ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ତ ପଠେଇ ଦିଅ। ବେତାଳ ଗୋଟେ ଖଟ ନେଇ ଆସିଲା, ବେଡ୍ ନେଇ ଆସିଲା, ଟେକି ଟେକି ଆମ ଖଟ ରଖାଗଲା। ଗୋଟେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରୀରୁ ଯାଇ ପଠେଇଲେ କି 100 କିଲୋମିଟର, ତା ଘର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖଟ ରହିଲା, ଖଟରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ତ ପୁରୀ ନାହିଁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କାହିଁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏଟା କାହା ଘରଟା ଗୋଟେ। ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ? ଜଣେ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମାଳଦୀପୁର ନା କ'ଣ ନାଁଟା, ଏଇଟା ତମକୁ ସାହୁକାର ଘର। ଓହୋ। ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲା, ଶଳା ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଶାଳକ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଜାମାଇ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭିକାରୀ ଗୋଟେ। ସେ ମନରେ ଘୃଣା ହେଲା ତାଙ୍କର, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭଉଣୀକି ଯଦି ଦବା ତାହେଲେ ତ ବର ମାରିଦେବାଟା ବର ଭଲ, ଇଏ ଶାନ୍ତି ରହିପାରେ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ପରିବାର କରିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, ଯଦି ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ, ଅପମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। ଏମାନେ ପାଛୋଟି ଡାକି ନେଲେ, ସ୍ନାନ କରିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବେ, ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବେ ରାତିରେ, ତାପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଠ ମାରିଗଲା, ଆମ ଭଉଣୀକି ଆଉ କୋଉଠି ବାହା କରି ଦେଇଦେବା। ବିଷ ପିଠା କରିଛନ୍ତି, କାକରା ପିଠା, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଠା, ସେ ଭିତରେ ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି। 2-3ଟା ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ପିଠା ଥାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ, ପିଠା ଭୁଲରେ ଲେଖାଇବନି, ଏଥିରେ ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ପିଠା ଭିତରେ କାଗଜଟା ମୁଡ଼ା ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଠା ଭିତରେ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଭିତରେ ଠେସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଥାଳି ଦିଆଗଲା, ଦେଖିଲେ ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ହାୱା ବାହାରୁଛି। ୟାଙ୍କର ତ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଧରି ଖାଇଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ ପିଠା ଭିତରେ କାଗଜଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ିଥିଲା, ଲେଖିଥିଲା ବିଷ ଅଛି, ସେଇ ପିଠାଟା ହିଁ ମିଳିଲା ଆମକୁ। କାଗଜ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିଷ ଖାଇବେ, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବିନି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। ମାନେ ଗିରିଧାରୀ ଗୋପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୀରାବାଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପ୍ରସାଦ ତ ଅବମାନନା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଷ ହଉ ପଛେ ଯାହା ହଉଛୁ ଖାଇଦିଏ, ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖାଇଲେ, ଦେହରେ ବିଷ କ୍ରିୟା କଲା,
ଗଁ ଗଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖା ହେଇଗଲା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, ରାତିରେ ତ ମରିଯିବ ଇଏ, ସକାଳୁ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ି ଦେବ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ କହିବା ସାପ ମାରିଦେଲା ବୋଲି କହିବା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଦେଇଛି, ଜଇଁ ପିଲା ଜାମାଇ ରାଜା ମରିଗଲେ। ଇଏ ରାତି ସାରା ବସି ଗଁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଠାକୁରଜୀ ତ ଆଉ ରହିପାରିବେନି ନା। ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ହେଇନି, ବସି ନାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇନି, ବିଷ ବି ତାଙ୍କର ଅମୃତ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶଳା ମାନେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ବସି ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ବିଷ ଦେଲେ ମରଲନି, ଇଏ ମରିନାହାନ୍ତି ତ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାପରେ କାଁ ମାଗିଲେ, ତାପରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଘୁବର କେତେ ସେଠି କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି, ତୁମେ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛ, ମୋର ମାର୍ଗଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ରରେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଅଛି ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୋ ସାଥିରେ ଛାଡ଼। ଯଦି ନାହିଁ, ତୁମର ବିଚାର ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ବାହାର ଦେଇଦେଇପାର, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଚରାଗଲା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ପାଖ ସାଥିରେ ଯିବି। ସେ ସାଥିରେ ଗଲେ, ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା। ପୁରୀ ଆସିଲେ, ଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ସେଥିରେ ସାଧୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସାଧୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦଳ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଏ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁର ସେବା? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ରଘୁବର ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ରଘୁବର ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ, ଏ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କରିବେ କ'ଣ, ସେବା କ'ଣ କରିବେ, କି ପ୍ରକାର ସେବା କରିବେ? ଆମର ନା ଆମେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦରକାର, ପ୍ରସାଦ କରିବୁ, ତୁମେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ପ୍ରସାଦ କରିବା। ହଁ କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଅ, କିଛି ନେଇ ଆସ ସାମାନ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୋତେ କିଏ ଦେବେନି, ମୋତେ କେହି ବାକି ଦେବେନି, ଦୋକାନରେ ବାକି ମିଳିବନି ନା, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବେନି, ମୁଁ ଭିକାରୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ, ତମ କଥାକୁ ରଖିପାରି କହିହେବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତାକୁ ମାଗିଲେ, ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେବା କରୁ, କିଛି ଡାଲି, ତେଲ, ଘିଅ, ଆଳୁ ସବୁ ରାସନ ଦିଅ। ସେ ଲୋକଟା ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକଟା, ଯେ ଦୋକାନଦାରଟା, ସେ ସବୁବେଳେ ଆ ଉପରେ ଲୋଲପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିଲା। ସେ ଆଜି ତାକୁ ମୌକା ମିଳିଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି, ତମ ସହିତ ମୁଁ ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଧା କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ପଳା ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା, ସାଧୁର ସେବାଟା ଦରକାର, ଆମକୁ ସାଧୁର ସେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତମେ ଯାଅ। ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବା, ତମେ ଯାଅ, ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳନ କର, ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସ, ସାମାନ ନେଇ ଆସ। ଇଏ ଆସିଲେ, ସାମାନ ନେଇ ଆସିଲେ, ରୋଷେଇ ହେଲା, ସାଧୁମାନେ ଖାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ତାପରେ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ। ଇଏ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କକ୍ଷରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସେବା କରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀ, ଧନ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ସେ ଦୋକାନଦାରକୁ ଡାକିଲେ, ସେ ପୁରା ସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାରି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଚରିତ୍ରହୀନଟା କ'ଣ କରିବ ସିଏ, ତା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏମାନଙ୍କ ମହିମା। ଇଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥିବି, ତମେ ଆସିବ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି କକ୍ଷରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉପରେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ଖଟ ଉପରେ। ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖି, ଏ ଯୋଉ ବିଚାରା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଲାଳସାରେ ପୁରା ପାଗଳପନ ହେଇକି, କାମାତୁର ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା ପୁରା। ସେ ଦେଖିଲା, ପୁରା ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର, ହେ ମାତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମରି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରୁଛି,
मो स्वामी मत एत सरल साउद सेवा से पूरा पागल सी शेष में भी मत बलिदान दि जाऊँगी मु मोर चरित्र केमती अर्पण करी अन्य पुरुष पाखे मु स्वप्न कौन तृतीय पुरुष मुझे चिंता करनी स्वामी बिना तमें जगन्नाथ तमें मर्यादा द्रौपदी मान रक्षा कर गोपी मान मान रक्षा कर गजेन्द्र को तमें रक्षा कर मत रक्षा करियोनी कि प्रभु यही प्रकार आरती चित्कार कर जानी प्रभु तुम मत निश्चित रक्षा करियो समस्त रक्षा कर आज मोर लाज रक्षा कर तुम चिंता कर सी बस ठाकुर जी कोल धरछन ये देखिले से रूप देखिले एपटे आउ गोटे कक्ष स्वामी बस कौन घटना घटला कौन हो सी आसी देखिले जे ये पूरा स्त्री चरण तले लंबा लंबा पड़ी ठाकुर जी अंतर्धान होती रहीनांसी सी देखिए आश्चर्य अरे ये कामातुर आसला मो स्त्री शरणागत हो कांदुची पचरागला सी घटना कहला भाई मुसी प्रकृति कुछित भावना नहीं आसती कि देखिली साक्षात ये अन्नपूर्णा जगन्नाथ बस कोल ये बस यही प्रकार जुगल दर्शन करी करी कौन स्वामी स्त्री कांदुंट वाह जगन्नाथ यही तुम कृपा भक्त वात्सल्यता एमती होता है आज्ञा वास्तव में यही प्रकार वास्तव आ प्रत्येक घटना भी घटी रथयात्रा थे हूँ नंदीघोष गड़लानी नंदीघोष बिल्कुल बंद कर हाँ नंदीघोष बिल्कुल गड़लानी समस्त रघुहरिक्त कहले रघुहरिक्त कहले जगन्नाथ कान कौन टी कहीदे रथ गढ़ला ये प्रकार वर्णना कराई ठीक अच्छे आदेश बंद करने कहते ठीक अच्छे आम तो प्रसंगानुक्त रामायण कर सत्संग महिमा कंप्लीट करदा सत्संगटा भरत रूपी साधु थिबा द्वारा काम थिला क्रोध थिला लोभ थिला किसी प्रभाव पड़लानी से शांति थिला वैराग्य थिला प्रेम थिला तेल भरत रूपी साधु दूर हो गले से काम क्रोध लोभ प्रकट हला तापरे शांति चलीगला प्रेम चलीगला वैराग्य चलीगला राम चलीगले सीता चलीगले लक्ष्मण चलीगले बुझिले एपटे देखंतु सत्संग प्रभाव केमती रावण बड़ पुओ अक्षय कुमार मरीगले इंद्रजीत मध्य परास्त जाबी शेष रावण मन पड़ला भाईटा शुई कुंभकर्णटा कुंभकर्ण भाई शुई सी गोटे बहुत बड़ वीर से चले पृथ्वी डगमगा जाए पृथ्वीटा टलमा एत पावरफुल से ताकू उठागला पूरा बाजा बजे उठेले सी कहले कहीं उठौच भाई ना युद्ध करने जीवु चल युद्ध कर युद्ध मरीगले सी रावण ताक उठे युद्ध मरीगले एपटे विभीषण हनुमान उठेले आसिक विभीषण बस भजन करते हनुमान संग लाभ होला बुझे हनुमान भी उठिले विभीषण उठिले सी गले क्या पाखु राम जी को शरणागत हो गले किंतु कुंभकर्ण दुर्गति है कहीं ये असत्संग करते रावण रूपी असत व्यक्तिर संग दुर्जन व्यक्तिर संग कर दुर्गति है आ विभीषण हनुमान रूपी सज्जन साधुर संग करते सद्गति है आर मृत्यु होगा से शरणागत हो ये हूँ सत्संग प्रभाव आउ गोटे घटना कहुई इंद्रजित स्त्री हूँ सुलोचना सुलोचना इंद्रजित मले क्या द्वारा लक्ष्मण द्वारा मले से लक्ष्मण स्त्री होती उर्मिला जिते इंद्रजित परास्त बद्ध हो गले लक्ष्मण द्वारा से इंद्रजित स्त्री सती थिले मन भितर क्षोभ आसला से रामजी को पचारे गले केमती मले सी एत तो महान योद्धा थे सी रामजी देखले दूर सुलोचना आसुँच से माँ बोली संबोधना कले कहले देख ये पचारे मु तो सती नारी किंतु मोर एमती कौन भूल हो गला जो मोर स्वामी आज मृत होता है सती तो गोटे शक्ति अच्छी ना गोटे सती नारी गोटे सतीत्वर शक्ति थाए से सतीत्व बोल से स्वामी को जमपुर फेरिक नहीं आसे यही प्रश्न कर सुलोचना रामजी को चरण में कहले मु तो सती नारी तो ना मु असती कहते आप कहतु रामजी हाथ देले नाई माँ जो तुम चाहब इंद्रजित छिन्न मस्तक नहीं आसले इंद्रजित मस्तक छिन्न रक्ताक्त मस्तक तुम चाहे मुझे जीवन्यास करदेवी निय तुम स्वामी की नियो सुलोचना मना कले ना मत प्रश्न उत्तर दिंतु मुझे प्रकार प्रार्थना करने आसनी रामजी बाध्य कले देख यहाँ लक्ष्मण इंद्रजित युद्ध नाला ए युद्ध था दीटा सती नारी युद्ध
ए युद्ध दुनिया जानते लक्षण कर इंद्र युद्ध होता किंतु प्रकृत युद्ध हूँ दीटा सती नारी युद्ध होता एपटे उर्मिला एपटे सुलोचना तुम दिज भर कई बड़ सान मुझे कहूनी दी जन समान रामजी कहते हे सुलोचना तुम जो प्रकार पति निष्ठा स्वामी निष्ठा सतीत्व रही उर्मिला के से प्रकार स्वामी निष्ठा पति निष्ठा सतीत्व रही ताहले मो स्वामी मरले कहीं मरियार कारण होची तुम स्वामी एमती गोटे लोकर संग करते दुष्ट किंतु उर्मिलार स्वामी कार संग करते से मोरी पाखे से तेणु दुष्ट लोकर संग कले दुर्जन प्रभाव जब पड़ो सब दुर्गति अनिर्वाज्य आ सज्जन प्रभाव पड़े सदगति पक्का जिते भल गुण तुम सतीत्व अच्छी मना ना तुम पाखे धर्म बल रही कि सतीत्व धर्म रही तुम स्वामी को मरीगले तार कारण से एमती लोक रावण संग करते सी सब संग लाभ करिया सज्जन मान संग करिया दुर्जन संग कला भगवान मंदोदीन के मन भीतर प्रश्न आसला बंद कर दादा कहले त्रिपुर विजय दशानन ये लंकेश तीतीक्ष देवता खटुला चरण तले ये कहीं मल राम रावण भीतर तफात कौन राम तो वनवासी मर्यादा पुस्तक ठीक अच्छी किंतु राम रावण भीतर कौन तफात रही से देखा आसिले राम को पचारे आसिले से जानिया प्रकृति राम राम और विशेषत्व कौन मुझे मो पति की देखी रावण किंतु राम को पाखे एमती कौन विशेषत्व अच्छी जो त्रिपुर विजय लंका लंकेश विजय धूली सात हो गले दूर मंदोदरी आसुँच रामजी गोटे पत्थर पर बस मंदोदरी छाई पड़गला खाली छाईटा से छाई के देखी रामजी उठी प्रणाम कले देखले नारी छाई गोटे स्त्री छाई छायाटा को प्रणाम कले प्रणाम कर तो घूरी मंदोदरी मो बुढ़ी चली जाऊँ ये कहले माते रही जाओ कहीं चली जाऊँ ना मुझे आसी गोटे प्रश्न पचारे पचारुन ना मत उत्तर मिलगला उत्तर मिलगला कौन ना कौन कह ना राम रावण भितर कौन तफात कौन उत्तर पाइल कि मुझे उत्तर पाइली जी पर नारी छाया को देखले प्रणाम करे सी हूँ राम जे पर स्त्री को लोलुप दृष्टि निक्षेप करे हड़प करे सी हूँ रावण तेणु राम रावण आम भीतर अच्छा जगत में जी से कहला परदारेशु मातृवत परदारेशु नैतिक शिक्षा दी जाए आम पाखु से सान भी होना छोट भी हो बयस यदि से बह कर माँ भाया देखा दरकार पर नारी को जे माँ रूप दर्शन करे कहला राम पर स्त्री की जे लोलुप दृष्टि निक्षेप करे भोग चक्षु देखे रावण कहला ये समाज में राम रावण अभाव ना आज्ञा बहुत अच्छी अस्तु बांछा चलो रघुपति राघव राधाराम से कीर्तनटा करिया आज मझे करिया कथा थिला ए कीर्तनटा को आर मूल संगीत को सब उल्टा पल्टा कराई मन रखता रघुपति राघव राधाराम जो मूल संगीत रु पद सब कटा आमर महान द्रष्टा जो मान थे बापूजी गांधी एम सब मिसई किसी शब्द जोड़ा कि आम मान शोभनीय नुहे बुझीपारे आम मूल संगीत कीर्तन करिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 मंगल परसन राजा राम सबको सन्मति दे भगवान मंगल परसन राजा राम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह शालिग्राम सुंदर विग्रह मेघ श्याम
कि आम कैसे बोझे दुर्भाग्यमान बुझे दुर्भाग्यमान जानी शुणी आम सनातन धर्म को हत्या कर स्वाधीनता समय मन रखिता जानी शुणी सनातन धर्म को हत्या कर स्वाधीनता समय हॉलीवुड भी आसला हॉलीवुड आसिले फिल्म स्टार मैंने आसिले जानी शुणी सब पठाण मान हिरो कर देखेले पूजा कले भगवान बोली जदि शिरडी साई आज जी 90% हिंदू जाऊँ 10% मुस्लिम जाऊँ शिरडी से जी कलेक्शन डोनेशन मिलूँ हिंदू मैंने बेसी दौरान कहीं जवन मानक मूर्ति पूजा ना कबर पूजा अच्छी दुर्भाग्य मानक गोटे पठाण पूजा कर देवता भगवान बोले यही दुर्भाग्य मान सनातन मानक एवं जो एकजुट न हवा मन रखी था आगामी 30 वर्ष पर भारत को मत बांग्लादेश लगे पक्का एवं तो दीदी को भाग्य भल देशर भाग्य भल बांग्लादेश कर पश्चिम बंगा को रक्षा है बाल बाल बचिगले आम मैंने ओडिशा उपर प्रभाव पड़ता सारा विश्व बर्तमान मुस्लिम मान संगठन एकत्रित होती विशेषकर हिंदू राष्ट्र केरल तो नष्ट हो गला बर्तमान भारत वर्ष टार्गेट रही आम जो यही समय एकजुट न हुआ ताले धर्म रही मन रखी था निश्चित रूप आम माँ भूमि हड़प कर आम आ तिलक माली कर हरिनाम कर समय आसी जाऊँगी तेणु समस्त एकजुट हो आम भितर कौन वैषम्यता विभिन्नता संकीर्णता विचार बड़ स्थान विचार नक धर्म पथ एकजुट होगा दरकार महिषी सिंह फटा जुझिला बेले गोटा जो महिषी सिंह अच्छी ना जो धर्म कथा आसे एकजुट होगा दरकार निश्चित बर्तमान देखो जो मंदिर भांगी दौरान रास्ता धार जिते थे कि मस्जिद भांगला बेलू सरकार नाकदम हो तार कारण कौन तर लंबा चेन अच्छी पूरा यूए पर्यंत पूरा दुबई पर्यंत से आम एकजुट हवा दरकार आम भितर टाणा उठाई कि आम निजी हत्या करछे समय आस सत्य कथा से पूरा चक्रांत कर गीत माध्यम सिनेमा माध्यम बही माध्यम लोक प्रचार माध्यम ए प्रकार हत्या कर मानसिक चेतना को हत्या कर निजर स्थिति भूली जाऊे बड़ बोली हूँ आम तेणु गाँव सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी साले ग्राम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी साले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भद्रगिरीश्वर राजा राम भक्त जना प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर राजा राम भक्त जना प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर राजा राम भक्त जना प्रिय सियाराम भद्रगिरीश्वर राजा राम भक्त जना प्रिय सियाराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी रमण राजा राम जय जय राघव सिया राम जानकी रामन राजा राम जय जय राघव सीताराम जानकी रमण राजा राम जय जय राघव सीताराम जानकी रामन राजा राम जय जय राघव सीता